आत्मा को द्वारा लिखित प्रस्तर फल करे नुहे मात्र मांसमय हृदय रूप फल करे ए वाक्य दे आमे आपन को स्वागत करछ आज्ञा प्रेज द लॉर्ड ए कार्यक्रम को ए आत्मिक आहार को आपण आगे नियंतु प्रेज द लॉर्ड आज्ञा धन्यवाद प्रेज लॉर्ड हालेलुया आवाज आसुची कि मोर आवाज आसुची कि समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रभु प्रेज द कर लॉर्ड धन्यवाद आज्ञा प्रभु को महिमा हो आज पुणी थरे बाइबल स्टडी फेलोशिप आती हो प्रभु मते समय देले यदि मो घरे नाय मु वर्तमान रायपुर रे अछि किंतु प्रभु कर धन्यवाद हो ठीक समय प्रभु मते देले तिमे प्रभु कर धन्यवाद हो मु विशेष धन्यवाद देवी आज लीडिंग करिथिबा दीदी निरंजना दीदी प्रेज लॉर्ड बहुत सुंदर पुणी आराधना करथिबा दीदी को मते प्रेज लॉर्ड तत् सहित मु विशेष धन्यवाद देवी आमान को मधे पास्टर जरात आज्ञा अछंती बाइबल स्टडी फेलोशिप पोस्ट आज्ञा को प्रेज लॉर्ड बहुत सुंदर परिवेश प्रभु 903 दिन राइट प्रभु का स्तुति हो बहुत फेथफुलनेस दिस इज द वर्क ऑफ गॉड परमेश्वर कर कार्य विश्वस्त भाव रे हेउछि प्रभु आशीर्वाद करंतु जूम को आसिले केते फेड फेबा को पड़े मु जानि पारुछि किंतु प्रभु कर धन्यवाद हो आपण माने सेइटा जानि छंती हालेलुया आ गत समय रे हम किछि नवा विषय देखुथिलु आ पुणी थरे प्रभु मते सेई विषय को धरिबा को इच्छा अछि को विषय आमे चर्चा रे बा बाइबल स्टडी मध्य रे आमे शिखुथिलु गत थर शेष रे जेते बेले सरला हमर जाला आज्ञा कहले आज्ञा आपण जेनेसिक्स टू आरंभ करंतु चेष्टा करिबी मो प्रभु एमती सेवा दियंतु नुआ नुआ विषय गुड़ा आनिबा मते किंतु आजिर विषय रही जाइछि सेटा मु शेष करिबी आज जोशियो पुस्तक रे आमे गत काली देखु माने गत सप्ताह रे देखुथिलु जोड़ा कि हमर 9 अध्याय रो तार 4 एवं 5 पद शैतान जेबे आपण मान को जीवन रे गिबियन होछि के शैतान काहे कि मो शैतान बोली कहबी प्रभु को लोक मान को सहित मिसिबा पई ए माने प्रतारणा करूछंती ये बाइबल प्रभुंकर धन्यवाद हो आपण 9 एवं 10 अध्याय को जदि पढ़िबे बहुत सुंदर विषय गुड़ाक अच्छी आज भी जदि कहबी शेष हे ना कि चेष्टा करी शेष करने जदि नहले आर सप्ताह भी आम देखा प्रभुंकर धन्यवाद हो पुणी थे आम से पद को पढ़ा 9 अध्याय तार 4 एवं 5 पदटी को पुणी थे पढ़ा जोशिया 9 अध्याय चारि पांच सेतेबेले सेमाने मध्य सतर्क होई कर्म कले सेमाने जाई राजदूत बेश धरी अपना अपना गर्धब उपरे पुरुणा ओखा पुणी पुरुणा ओ चिरा ओ गंठी पड़ा द्राक्षारस कुंफा न दिले आउ सेमानंको पादरे पुरुणा ओ ताली पड़ा जोता पुणी देहरे पुरुणा लुगा देले पुणी सेमानंको पाथ्य रोटी सुखिला और गमरा हो जाइथिला आमेन हालेलुया प्रार्थना करिबा सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद दोछु मु योग्य नय प्रभु पुणी थरे एई सभा को आनी अछो ऑनलाइन माध्यम दे तुमर वाक्य रो वितरण करबा निमंते मते सिखा पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य मो योग्य पिता तथापि तुमर वाक्य अनुसार तुमे कार्य प्रभु बाइबल स्टडी फेलोशिप रे जेते जण अछंती ऑनलाइन रे देखुछंती फेसबुक यूट्यूब माध्यम से मान को मते तुम आशीर्वाद छोट बिंदी प्रे प्रभु जीसस ख्रीस्ट के नाम में आमेन गिबियन रो लोक माने जेमिति आसिले ठीक एग्जैक्ट शैतान सेमिति बिलीवर्स को लाइफ रे आसे शैतान केमिति आसे
ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରିବ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ରାଜଦୂତ ବେଶ ଧରିକି ଆସି। ये राजदूत वेश बोले तार वर्क्स गुड़ाक कार्य गुड़ाक आम को जानवर अच्छी। इवेन एवरी बिलीवर्स विश्वास रे जेते जन अछंती समस्ते परमेश्वर कार्य को भी जानवर अच्छी। तत्सहित आम जीवन रे घटुथिबा शैतानिक कार्य गुड़ाक मध्य आमको जानवर अच्छी। जेपरी गिबियन रो प्रतारणा इस्राएल लोक मानक प्रति अच्छी सेहीपरि राजदूत वेश धरी किए आसीबो शैतान आम मान जीवन रे आसी। एथिपाई पाउल जेतेबेले लिखुछंती साधु पाउल द्वितीय तिमोथी 2 अध्यायर शेष आड़कू कहती। द्वितीय तिमोथी 2 अध्यायर शेष आड़कू ईश्वर वाक्य यह प्रकाश करे जे कई जन पढ़ंतु ईश्वर वाक्य कौन कहे। द्वितीय तिमोथी तार 2 अध्यायर शेष आड़कू कह जाए केमिति शैतान कार्य करे। शैतान ଆଉ से ଯେଉଁ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛି ସଚେତନ ହୋଇ ତାହାର ଫାନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆମେନ୍। गोटे जाल पाती रखी। ये शैतान विशेषकर विश्वासी मानकर पछरे पड़ी। कहीं ये विश्वासी माने सब बेले प्रार्थना करती। ये विश्वासी माने सब बेले बाइबल पढ़ती। ये विश्वासी माने सब बेले परमेश्वर को उपस्थिति को आसंती। एइथि पाई से गोटे जाल फांद रखी। आउ सेटा साधु पावल अति सुंदर भाव व्याख्या करुछंती वर्णना करुछंती। जेउ शैतान से मानंकु ताहार इच्छा साधन करिबा निमंते काहार इच्छा ये गिवियन लोक माने कार इच्छा करिबा पे बेसी पसंद करंती। परमेश्वर को इच्छा बदल रे शैतान रो इच्छा अनुसार बेसी चालुथिले। विश्वासी माने परमेश्वर को इच्छा अनुसार चलिला बेलकू शैतान गोटे गोटे जाल फांद प्रस्तुत करिवो। ये जेपरी प्रार्थना करि न पारु, ये जेपरी ठीक समय रे उपासना को जाई न पारु, ये ठीक समय रे बाइबल स्टडी फेलोशिप चालुछि ठीक 8टा बेले तार कोनोसी तार टीवी रे प्रोग्राम चलै देबो नहेले ठीक 8टा बेलकू ताको मने पकाई देबा पई देबो नाई। सेथिपाई साधु पाउल कहउछंती विश्वासी माननकु जे जेउ शैतान से माननकु अर्थात विश्वासी माननकु ताहार इच्छा साधन करिबा निमंते बंदी करी रखी अछि। सचेतन हुई तार फांदरू मुक्त हेबे। मोर प्रिय लोक माने हमको सचेतन दरकार। सचेतन केते बेले हेबा ईश्वर को वाक्य मान को हृदय मध्य प्रवेश कले आमे सचेतन हेई पार। जो से चिनी पारले नाई देखंतु गिबियन रो लोक मानकु छदम माने राजदूत वेशरे जेतेले प्रवेश करिसंती कौन जोशियो चिनी पारले जोशियो चिनी पारले कि नाई चिनी पारले नाई। से माने जहा कहले जोशियो ताहा ग्रहण कले। आउ 3 दिन उतारे जानिबा को पाइले जे माने बहुत दूर रु आसी नांती एमाने निज एरिया रु आसी अछन अर्थात सेई पाख एरिया रु आसी छन। एमाने चाहुछंती जे हमें प्रभुंकर लोक हेई जिवु। एमाने चाहुछंती जे हमें प्रभुंकर सेवा करिवु। आउ जोशियो एमिति कले कारण जोशियो कोन करथिले तांको निमंते गुटे बहुत परमेश्वर को वाक्य यह स्पष्ट करे 9 अध्याय जदि आमे पढु अछु ताले से जोशियो गुटे संधि करथिले बोली लेखा अछि। नियम करिथिले सेही समय रे गुटे नियम थिला जे थोरे जदि नियम करा गला प्रभु को नारे माने आउ थोरे से माने सेटा को आउ पछो घुंचा देबे ना सेही अनुसार से माने चाली जाको कवनेंट बोली कहा जाए।
दुई जनक मध्य गोटे नियम रहिबो। प्रभु स्तुति हो। आउ एमानकु तांको सहित रहिबाकू देले, सेमानकु बाहर करबा देले नाही, सेमानकु तांको सहित रहिबाकू देले। 15 पदरे लेखा जाए 9 अध्याय 15 पदरे यहोशू सेमानकु सहित संधि कले। ए वर्ड को टिके देखिबा, संधि कले। संधिर अर्थात आउरी आगो देखबा सेमानकु जीवित रखिबाकू नियम कले। जेते लोक प्रभु को जानिबे माने सेही समय संधि करिवे आ से माने जीवित रहिबे। आ मंडलीर अधिपति माने सेमानंको निकट रे शपथ मध्य कले। देखंतु प्रथम रे संधि कले, द्वितीय रे नियम रखिले, तृतीय रे शपथ मध्य कले जे एमानकु आमे मारिबा नाही, ए माने सपक्ष लोक माने। किंतु प्रभु का स्तुति हो मोर प्रिय लोक माने, आफ्टर 3 डेज 17 पदर लेखा जाए 3 दिन पर जानिबाकू पाइले जे एमाने केमिति लोक। शैतान रो टिके आउरी टिके काम को टिके देखिबा। गिबियन रो लोक मानकर काम प्रतारणा करिबा। गिबियन रो लोक मानकर काम क्रिश्चियन लोक मान को समस्या रे आनिबा। क्रिश्चियन लोक मान को समस्या आनिले कोन हबो ता मध्य बाइबल रे प्रकाशित करा जाए। प्रभु का स्तुति हो। जदि आमे पढ़िबा एवरी 2 अध्याय 14 पदरे पढ़िबा। एवरी 2 अध्याय 14 पदरे देखो परमेश्वर को स्तुति हो। यही जने पढ़िबे। ଅତଏବ ସନ୍ତାନ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति हो मोर प्रिय लोक माने। ही हैज द पावर ऑफ डेथ। प्रभु यीशु ख्रीस्त को पाखरे मृत्युर अधिकार अछि। प्रभु को स्तुति हो मोर प्रिय लोक माने। किंतु शैतान सबु बेले मृत्यु मुखरे पड़ेबा पई चाहूछि। शैतान रो काम केमती अटे, से सबु बेले चाहिबो कि निजो इच्छा अनुसार रखिबा पई। जेमिति लेखा जाय अछि प्रथम पीतर 5:8 रे जदि देखिबा, से खुजी बुलु अछि। से फांद भी प्रस्तुत करिछि आ खुजी बुलु अछि। केते बेले काहाको पाइबो, केते बेले काहाको ग्रासिबो। एइथि पई आमान को कोन करबा, प्रतिदिन प्रार्थना रे, प्रतिदिन आराधना रे राजदूत वेश धरिथिबा शैतान को चिनिबा को हेले आमान को प्रतिदिन परमेश्वर को कथि को आसीबा को पड़बो। गिबियन माने देखिबा पई केमिति अटंती। गिबियन रो लोक माने जदि 10 अध्याय 2 पद को देखो, से माने देखिबा पई बृहत नगर तांको पाखरे थिला आ देखिबा पई वीर सदृश देखा जाउथिले। परमेश्वर वाक्य यह प्रकाश करे। जदिओ से माने देखिबा पई सुंदर, देखिबा पई तांको पाखरे वीरत्व अछि, देखिबा पई तांको पाखरे बल अछि, तांको पाखरे शक्ति अछि, किंतु प्रभुंको लोक पाखरे जहा अछि तांको पाखरे नाय। एइथि पई राजदूत वेश धरी एमाने प्रवेश कले। आ जेतेले प्रवेश कले सेमान को कोन काम दिया गला, सेई 9 अध्याय जोशिया 9 अध्याय शेष आड़ को लिखा जाए जे एमानकु मंडलीर सदा प्रभुंकर यज्ञ वेदीर काठ कटाली ओ जल कड़ाली। टिके ध्यान दियंतु। एमाने देखिबा पई सुंदर, एमान को पाखरे राजवेश धरी आसी छंती। कोन कोन पिंडी छंती ता मध्ये आपण माने जानि छंती। गत सप्ताह मध्ये मु आपण मान को मध्ये कहिथिली, से माने पुरुणा अखा पिंडी छंती, पुरुणा ओ चिरा गंटी पड़ा द्राक्षा रस कुंभा धरी छंती, पादरे पुरुणा जूता पिंडी छंती, ताली पड़ा जूता पिंडी छंती, देहरे पुरुणा लुगा पिंडी छंती, पाथिय रुटी मध्ये धरी छंती। गत सप्ताह रे 2-3टा विषय कहली, आउ 2-3टी विषय मध्ये रही अछि। जदि किए आपण पाखु सेमती आसीबो बोले आपण ग्रहण करिवे कि? ग्रहण करिवे ना। किंतु
राजदूत वेश धरी शैतान जदि आसे बेले लोक माने ग्रहण करिवे जानबे नाई सतरे एटा शैतान ना सतरे एटा पवित्र आत्मा बेले बेले आमे कंफ्यूज हे जाऊ जणे जणे एमिति वाक्य आनिबे से वाक्य सुनला परे लागेबो बहुत सुंदर वाक्य किंतु बिब्लिकली वे रे सेटा रंग थिबो किंतु प्रभुंकर धन्यवाद हो शैतान डेमोनिक पावर अछि द वर्क ऑफ डेविल्स अछि आउ एई जिउस्य को सहित मिसिबा पय गिबियन रो लोक मानकर कार्य होछि डेविल रो कार्य होछि कोन से माने पुराणा अखा पिंदिबे मो पुराणा अखा विषय रे आपण मान को कहिछि आउ से माने पुराणा अखा गंटी पोड़ा द्राक्षा रस कुंबा कुंबा कहीं की व्यवहार करा जाए क्या पानी पीवा पाए एठी मद पी एठी माने मद पीउथिले कुंबा कोन पाई व्यवहार करा जाए आनंद को आनिबा पाए एन्जॉयमेंट करिबा पाई द्राक्षा रस व्यवहार करा जाए आजिकाली अनेक लोग खाली एन्जॉयमेंट करिबा पाई अछंती अनेक लोक ख्रिस्टीय लोक मानकठू आरंभ करी विजाति लोक मानकू टिके देखंतु समस्ते टिके जदि समय मिलिला बाइबल पढ़िबा जगह रे एन्जॉयमेंट करिबा आरंभ करूछंती ये कुंभा रस कोउठी अछि सेडा बहुत दिन पुराना रस तार अर्थात कोन यदि फ्रेश हे थांती तो आमे बुझी पारि थांती कि हां फ्रेश माने पवित्र आत्मा रो एन्जॉयमेंट बोलिगिरी एटे तो पुराना पुराना रे जदि आसुची तार अर्थात ଏହା ओटे कि हमरो जागतिक एन्जॉयमेंट को देखा जाए यदि क्रिश्चियन लोक माने भी रहिथिबे किंतु जदि कोउठी बाजा बाजी दिए तोर कोउठी गोटे मैरिज चालुची बाजा जदि बाजी देबो सेठी नाचिबा पे आरंभ हेई जी मोर पे लोक माने नाचिबाटा मना नाय किंतु प्रभु को गौरव निमंते आमान को शरीर को हमें व्यवहार करिवे किंतु बेले बेले डीजे बाजा बाजिबो सेठी मध्य सेमती करिवे किंतु प्रभु को स्तुति हो ए कुंभा रस को टिके देखंतु पुराना रस अर्थात जागतिक रंग रस रे आमे बेसी रहिबा नाय प्रभुंकर गौरव निमंते आमे आगो को बढ़िबा पुणी आउ गोटे विषय एठी लिखा अछि पाथियो रुटी सुखिला रुटी रुटी जदि फ्रेश हे थांती आमे कहि थांती कि जोहन लिखित सुसमाचार 6 अध्याय रे लिखा अछि 6 अध्याय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती मो जीवंत आहार यदि फ्रेश हे थांती आमे कहि थांती प्रभु यीशु ख्रीष्ट बोली करी आमे गोटे प्रतीक नै पारि थांती किंतु एटा तो फ्रेश नाइ जो रुटी जदि फ्रेश नाइ बेले तारो विपरीत हेथिबो वाक्य रो विपरीत आउ कोन हेथिबो मप्य लोक माने रुटी को बाइबल रे वाक्य सदृश समान करा जाए रुटी होउची वाक्य सहित समान जेपरि जोहन माथियो रचित सुसमाचार 4 अध्याय रे 4 पद रे यीशु कोन कहले यीशु कहउछंती माथियो रचित सुसमाचार 4 अध्याय रे 4 पद रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन कहिछंती केई जण पढंतु किंतु यीशु उत्तर देले लेखा अछि मनुष्य केवल रोटीरे बଞ୍ଚିବ ନାହିଁ मात्र ईश्वरଙ୍କ मुखରୁ निर्गत प्रत्येक वाक्ୟରେ ବଞ୍ଚିବ आमेन मनुष्य केवल रुटी रे बଞ୍ଚିବ ନାହିଁ मात्र ईश्वरଙ୍କ मुखରୁ निर्गत प्रत्येक वाक्ୟରେ ବଞ୍ଚିବ व्हाट ए वंडरफुल थिंग्स एई रुटी जदि पुरुणा बेले जोहन लिखित सुसमाचार 6 अध्याय रे परमेश्वर को वाक्य जेंति लिखा हेछि 6 अध्याय रे जदि आमे देखिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती जे मो जीवंत आहार जोहन लिखित सुसमाचार 6 अध्याय रे 35 पद रे से कहउछंती मो से जीवंत आहार 48 पद रे क्या हां 35 पद 48 रे पद 35 रे भी अछि 45 रे भी अछि 47 रे भी अछि
35 ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେ କଦାପି କ୍ଷୁଧିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। Praise the ଆଉ Lord. 48 ପଦରେ, ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। Okay. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଓ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇମାନେ ଯୋଉ ରୁଟି ଆଣିଛନ୍ତି କଣ ସେଟା ଫ୍ରେଶ କି ପୁରୁଣା ରୁଟି? ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ପୁରୁଣା ରୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ନିୟମ ହେଲେ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନିଜ କଥିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ। ବେଲେ ବେଲେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ ନିଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଶୁଆ 1 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏ ବିଷୟ ମତେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଲାଗେ, କାହିଁକି ଯୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର ଶେଷ ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେଇ ପଦ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା। ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କରୁଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯୋଶୁଆ 1 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କଥା ଆଦେଶ କରିବ ତାହା ସବୁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ସେ ଯେ କେହି ହେଉ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ। ତୁମ୍ଭେ କେବଳ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ ଏଇ ବିଷୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ ଓ ତୁମେ ଯେ କଥା ଆଦେଶ କରିବ ତାହା ସବୁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ କଣ କରାଯିବ? ସେ ଯେ କେହି ହଉ, କେହି ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯିଏ ଯଦି ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ପରେ। ଯୋଶୁଆଙ୍କ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ବାକ୍ୟକୁ ନ ପଢିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟକୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ, ଇଭେନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଉଠିଲାଣି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ହଉଛି କି? ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଶୁଆଙ୍କ ସମୟରେ କେତେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଲାକ୍ସ ଅଫ୍ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚ କାଲିସିଆ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ବଡ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ କେହି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଇଭେନ ତ ଯୋଶୁଆ ବି ହେବେ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ ବେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ହେବ। କଣ ଏବେ ସେଇ ନିୟମ ଅଛି? ନାଇଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ଆମେ କେତେ ଫ୍ରେଶ ରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପାପ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ଯୁଗକୁ ଆଉ ଆଜି ଯୁଗକୁ ଦେଖିଲା ବେଲେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆଖାନକୁ ମାରିଦେଲେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲା ପରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଖନ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ 7 ଅଧ୍ୟାୟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକରେ, ଆଖୋର ବୋଲି ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଖୋର ନାମରେ ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ଅଛି, ଯାହାକି 7 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦରେ 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଖୋର ଉପତ୍ୟକାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ଉପରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ଢିପି କଲେ, ତାହା ଆଜି ଯାଏ ଅଛି। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏହେତୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜି ଯାଏ ଆଖର ବା ଦୁଃଖ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ଅଛି। ଆମେନ୍। ଆଖୋର ଉପତ୍ୟକା ଦୁଃଖର ଉପତ୍ୟକା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ।
आजिकाली रो लोक माने दुख रे रहउछंती कारण शैतान आसी सेमानकु समस्या करूअछि तांको फांदरे पाती की रखुअछि सेति पाए आखोर उपत्यागे दुखर उपत्यागे अछंती क्रंदनर उपत्याका मध्ये अछंती गमन करूछंती केही मध्ये काहाको देखा दुखी नै बहुत समस्या रे चालू अछंती प्रार्थना भी करू अछंती किंतु दुखर उपत्याके अछंती किंतु होसेया रे जेते बेले पढुछु होसेय तार 2 अध्याय 15 पदरे जदि पढिबा आंबे आखोर उपत्याका को उपत्याकार ना देवा पाई प्रभु चाहुछंती कहउछंती भरोसा रूप उपत्याका देवा जो माने दुख रे अछंती शैतानिक रो बळ मध्ये रे प्रयोग मध्ये रे फसी जाइछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंती आंबे तुमको दुख आखोर रो उपत्याका मधुर उद्धार करी भरोसा रूप उपत्याका देवा प्रेज द लॉर्ड केई जण पढो Dios 15 ଆଜ୍ଞା हां 15 पद ଏଥିରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ 2:15 କି ଏଥିରେ ସେ ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଝରକା ବାଟେ ସେ ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଝରକା ବାଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା ବୁଝିଗଲା ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାଇଁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଭରସା ଆଖୋର ଉପତ୍ୟକା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ତାହାର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭରସା ରୂପ ଦ୍ୱାର ନିମନ୍ତେ ଆଖୋର ଉପତ୍ୟକା ଦେବା ପୁଣି ସେ ଯେପରି ଆପଣା ଯୌବନ କାଳରେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆସିବା ଦିନରେ ଉତ୍ତର କରିଥିଲା ସେହିପରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖୋର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଭରସା ରୂପ ଦ୍ୱାର ଉପତ୍ୟକା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉସଙ୍କ ସମୟରେ ଆଖର ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା ଦୁଃଖର ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଖର ଉପତ୍ୟକାର ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆଖର ଉପତ୍ୟକା ଦୁଃଖର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଭରସା ରୂପ ଉପରେ ଦ ହୋପ ଅଫ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଖର ଉପତ୍ୟକା को दुखर उपत्याका परमेश्वर होप आशार उपत्यका मध्य परिवर्तन कर आज आम बसीचु बाइबल स्टडी फेलोशिप मध्य यदि हमको प्रभु जहाँ भी समय देउछंती परमेश्वर को महिमा निमंते आम व्यतीत करबा प्रभु का स्तुति हो मोर प्रिय लोक मान आज आमे वीर हो पारू आज आमर घर द्वार बड़ हो पारे जेपरी गिबियन लोक मान घर देखा बड़ बड़ घर बहुत टंका वाला बहुत पैसा वाला बेले बेले आम पैसा भी किसी करि पारे ना वीर लोक माने जवान लोक माने किंतु यीशु ख्रीष्ट बा जोशों पाखक जिते आसुछंती सबू गोटे राजदूत वेश आसिले जमती शैतान प्रवेश करे सेमती ये माने प्रवेश कर हेले काम कौन मिलिला एमानकर काम कौन मिली काठ काटिबा एवं पानी भुइबा प्रभु को वाक्य लेखा जे काठ कटाली ओ जल कड़ाली से समय कुओ गुड़ाक व्यवहार करा जाउथिला आ जल गुड़ाक काढुथिले हेले आउ गोटे विषय देखंतु प्रभु का स्तुति हो 10 अध्याय जदि जीवा गोटे अति सुंदर विषय मु आपण मानकु कहि शेष करिवि बहुत समय नेबी नाही तथापि परमेश्वर का स्तुति हो 10 अध्याय कौन हेछि ए माने जेतेबेले ख्रिस्टियन हे गले ए माने जेतेबेले प्रभु को जानि गले लोक माने जानिले पाखा पाखी 5 जन राजा जानिले 10 अध्याय एक पद जदि पढिबे आपण माने 3 पद को पढंतु 4 पद को पढंतु देखंतु 5 जन राजा जानिले प्रथमे 5 प्रकार राजा एमान सहित मिसी करी गिबियन लोक मान सहित अति सुंदर संपर्क थिला किछि प्रॉब्लम ना किंतु जो दिन एमाने जोशों निकट को आसिले
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଲେ। ବେଲେ ବେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ ସେତେବେଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଥିଲୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ହେତୁ ସେଇମାନେ ଶୈତାନ ବନିଯାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 5 ଜଣ ରାଜା ଗିବିୟନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଭଲ ରିଲେସନସିପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗିବିୟନର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଶଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେଇଦିନ ଏମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବି ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏମାନେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ କାଠ କାଟିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମାନେ ଜଲ ଗୁଡାକ କାଢିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆଣିକିରି ଆସିଲେ, ଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସମ୍ପର୍କ ନିବିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେ? 5 ଜଣ ରାଜା, ଆଖପାଖର ରାଜା ମାନେ 5 ଜଣ ରାଜା ବିରୋଧୀ ହେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 4 ପଦ, 10 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ। ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗିବିୟନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜିହୁସୀୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ଗିବିୟନର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗିବିୟନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏବେ ଇଏ ମାନେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଥମରେ କାହା ସହିତ ବିରୋଧୀ ରଖୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ଯହୂସିୟ, ମାତ୍ର ଜିହୁସିୟ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଥିଲା। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧୀ ନାହିଁ, ଯିଏ ନୂଆ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି ତା ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇଛି ତା ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ନୂଆ ଭାବରେ ପାଇଛି? ଗିବିୟନର ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 5 ଜଣ ରାଜା ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବେ? ଏ ଯହୂସଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଏମାନେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବେ? ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଗିବିୟନର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 6 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଗିବିୟନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗିଲଗଲ ସ୍ଥିତ ଛାଉଣିକି ଜିହୁସୀୟଙ୍କ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଏହି ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ହାତ କାଢି ନ ନିଅ, ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କର, କାରଣ ପର୍ବତ ନିବାସୀ ଇମୋରିୟ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଗିବିୟନର ଲୋକମାନେ ଗିଲଗଲ ସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗିଲଗଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରୁହେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଟେବର୍ନାକଲକୁ ରଖନ୍ତି, यानी ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଯେବେ ଯେବେ ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଆଡେ ଗଲେ ସେଆଡେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଏମାନେ ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ କୋଉଠି ଥିଲା? ଗିଲଗଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଆଉ ଗିବିୟନର ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଗିଲଗଲକୁ କିଏ ଯିବ? ଜିହୁସୀୟ ଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଗିଲଗଲ କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଗିଲଗଲ ହଉଛି ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆଉ ଗିବିୟନର ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯହୂସିୟ
ପାହାଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପାହାଡକୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 1 ଡେ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ସାରା ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିବ। ରାତି ସାରାର ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିବ। ଏ ରାତି ସାରା ଇଏ କଣ କରୁଥିବେ? ସବୁବେଳେ ଯହୋଶୁଆ ଯିବେ ଗିଲଗଲରେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାର ସ୍ଥାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କରିବାର ସ୍ଥାନ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଠି କରିପାରିବା, ଯୀଶୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉଠି ମୋବାଇଲରେ କଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଘରେ କଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଇ ପରିବେଶରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଗିଲଗଲ କେମିତି ଜାଗା? ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଥିବା ଜାଗା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଜାଗା। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଗିବିଅନର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କର ଓ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପକାର କର। ଗିବିଅନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯହୋଶୁଆଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଉଚିତ। କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କର ଓ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପକାର କର। କାରଣ ପର୍ବତ ନିବାସୀ ୟୁମୋରିୟ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ରାଜା ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି ଗିବିଅନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବେ ଗିବିଅନ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯହୋଶୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟ ଅତି ବିଷୟ 8 ପଦରେ ଯହୋଶୁଆ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ ନ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 5 ପ୍ରକାର ରାଜା, 5 ଜଣ ରାଜା କାହା ବିରୋଧରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଗିବିଅନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଯହୋଶୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗିବିଅନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସେ ଗିଲଗଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଲେ 7 ପଦ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ଧରି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ଗିଲଗଲରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଗିଲଗଲରୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ ଉପର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଗିଲଗଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି 9 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଗିଲଗଲ ଠାରୁ ରାତ୍ରି ଯାକ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ଏ ରାତ୍ରି ଯାକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ରାତ୍ରି ଯାକର ପରିଶ୍ରମ, ରାତ୍ରି ଯାକ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଯାକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗିଲଗଲରୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ? ଗିଲଗଲରୁ ସିଏ ଗିବିଅନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ରାତ୍ରି ଯାକର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ଯାକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ରାତ୍ରି ଯାକର ଆରାଧନା ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଦରକାର, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆମେ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ରାତ୍ରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଦରକାର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଗିଲଗଲରୁ ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସମୟ ହେଇଗଲା କି ଆଜ୍ଞା? ମତେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। अच्छे 10 मिनट अच्छे यार। ओके ओके, थैंक यू सर। प्रभुଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଳ କହନ୍ତି ଗାଲାତୀୟ 2:20 ପଦରେ, ଗାଲାତୀୟ 2:20
ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଁ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ସହିତ ହତ ହୋଇଛି। ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମାତ୍ର ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ମତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେ ଗିଲଗଲରୁ ଗିବିୟନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ? ସେ ଯଦି ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ ନାଇଁ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ, ମୋର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମିତି କହିଲେ କି ନାଇଁ? ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦେଖିବେ, ହୋଲ ନାଇଟ୍ ପ୍ରେୟାର ଥିବ, ନହେଲେ ପୁରା ସକାଳ ଭୋରରେ ପ୍ରେୟାର ଥିବ। ଆଜିକାଲି ତ ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେୟାର ରଖିବେ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଯଦି ପ୍ରେୟାର ରହିବ ଦେଖା ବି ଦେବେ ନାହିଁ। କିଏ ଆରାମ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିବା ଆସିବ, ଆରାମ ସେ ଶୋଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବସିଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ଯାକ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଗିଲଗଲରୁ ଗିବିୟନ ମାନଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେମିତି ରାତ୍ରି ଯାକର ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଯାକ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଯାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାଇବେଲରେ ଆରାଧନାରେ ଆଗକୁ ଯଦି ବଢନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଫରେ ବେଷ୍ଟ କରି କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମିଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 8 ପଦରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ଭୟ ନ କର, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ବି ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ଗିଲଗଲ ସ୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେଠି ଘଟିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ। ଏ 5 ପ୍ରକାର ରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। 11 ପଦରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। 10 ପଦ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 10 ପଦ ଫାଷ୍ଟ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ସରି, କେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା 10 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ। ଓକେ ତାର 7 ର 10 10 ର 10 ଆଜ୍ଞା। ସରି ଓକେ। ତହିଁରେ ଜିଉସିଓ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ମହା ବିକ୍ରମିଶାଳୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗିଲଗଲରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। 10 ର 10 ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା। ସରି ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସାକ୍ଷାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କଲେ ଓ ସେ ଗିବିୟନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାସଂହାରରେ ସଂହାର କଲେ। ପୁଣି ବୈଥଲରୋନର ଘାଟି ପଥ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଅସେକା ଓ ମକ୍ କେଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେମାନେ ସ୍ତୁତି। ଆଜ୍ଞା ପଢନ୍ତୁ।
ଏଥିରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଉ ପଳାଉ ଯେତେବେଳେ ବୈଥଲ ରୋନର ଗଡ଼ାଣି ପଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଶରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ମଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଖड्गରେ ଯେତେ ଲୋକ ବଧ କରିଥିଲେ, ତତ୍ୱାଧିକ ଲୋକ ଶିଳାବୃଷ୍ଟିରେ ମଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସାକ୍ଷାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାର ରାଜାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କଲେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କରାଗଲା? ମହାସଂହାର ଆସିଲା। ମହାସଂହାରରେ ସଂହାର ହେଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନାହିଁ, ତୃତୀୟରେ କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ପଠେଇଦେଲେ। କେତେ ବିପତ୍ତି! ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିପତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାସଂହାରରେ ସଂହାର ହେବେ, ତୃତୀୟରେ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଆସିବ। ସେଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ ଜୀବନ ନ ଗଲେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ଅଛି। କେମିତି ବିଚାର, କେମିତି ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କେମିତି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସଜାଗରେ ରହିବା। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବା। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ, ସେମାନେ ମହାସଂହାର ହେଲେ, ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଆସିଲା। ଶିଳାବୃଷ୍ଟିରେ ମଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରାଗଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା। 24 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଧେ ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। କି ଆମମାନେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ। ଗିବିୟନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ କଲେ, ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଗଲେ, ମହାସଂହାର ଆସିଲା, ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଆସିଲା, ଆହୁରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। what a wonderful testimony, praise the Lord। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସବୁ ପାୱାର ଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ Lord। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜିର ଟପିକ ଥିଲା ଗିଦିଅନର ପ୍ରତାରଣା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଝିଅ 9ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝାଇଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସରେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ସଚେତନ କରିଲେ, ନିୟମ କରିଲେ, ଆଉ ସେ ସତ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବାକୁ ହେବ, ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ଆହୁରି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଳବାନ ସାହସିକ ହୁଅ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଗିବିୟନ ଓ ଜିଉସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 5 ପ୍ରକାର ରାଜା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ଝିଅ ଗିଲଗଲ ଠାରୁ ଗିବିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ଯାକ ଚାଲିଥିବା ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଭୀର ବିଷୟ ଯାକ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବିଷୟରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ସମୟ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ। ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କଢାଇ ନେବେ ସାନ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise ସାନ the ଆଜ୍ଞା। Lord. ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ହଁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଉ ୱାର୍ସିପ କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ, ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଜୁମ ରେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଲିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଓକେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ଏ ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। परमेश्वर प्रभु जीशु तुमर से पवित्र महत नामक धन्यवाद दौछु। प्रभु तुम्हें अनुग्रह करी प्रभु आमको सप्ताह पर सप्ताह मास पर मास वर्ष पर वर्ष प्रभु आज आम कढ़ाई नौछ पिता परमेश्वर आपण जीवित प्रमाणे जीवित मध्य प्रभु आम तुम्हें रखीच से धन्यवाद दूची। आज परमेश्वर प्रभु सकाल संध्या पर्यंत आम बाहर जावा भितर आसवा आम सब कार्य तुम्हें नियंत्रण कर धन्यवाद दूची। प्रभु इस समय प्रभु ए जूम प्लाट माध्यम प्रभु आज आमको तुम्हें एकत्र कर प्रभु अन्य अन्य जगह थाई तुम स्तुति प्रशंसा कर प्रभु तुम स्तुति प्रशंसा करू करू तुम दासों द्वारा तुम दासों मुख द्वारा प्रभु जो वाक्य उत्तम वाक्य आज को शिखेवाई धन्यवाद दूची। प्रभु परिवार को प्रभु जिते जन प्रभु विश्वास प्रति कार्य को बात करो उन्नत कर प्रभु हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जीवन को आउ थे सजाड़ प्रभु नुआ कर दियो प्रभु जेपरी अनेकों निकट तुम साक्षीर कारण हो पार ये तुम्हें साहाय्य अनुग्रह कर प्रार्थना करुच्ची प्रभु जिते जन प्रभु आज आम ये प्लाटफर्म जड़ित होइछु प्रभु जिते जन आम शुणीचु श्रोताकारी न जेपरी प्रभु कार्यकारी हो पारू एम तुम्हें साहाय्य अनुग्रह कर प्रभु प्रार्थना करुच्ची प्रभु जो मैंने आज प्रभु जड़ित हो पारिना से भी तुम्हें आशीर्वाद कर से जेपरी आगामी दिन मान मध्य जड़ित हो पारे एपाई प्रभु से हृदय तुम्हें कथा कह बोली प्रार्थना करुच्ची प्रभु यही प्रभु प्लाटफर्म प्रभु तुम दास जो प्रभु लीड कर नाम प्रभु परिवार को सेवा कार्य को मिनिस्ट्री कार्य को प्रभु जो प्रभु अनेक जो कार्य रही प्रभु ता तुम्हें तोलाई नियो बोली प्रार्थना करुच्ची। प्रेमिक पिता परमेश्वर प्रभु एत बेले प्रार्थना करुच्ची तुम दासी प्रभु लेडी कर प्रभु तुम्हें उत्तम भाव में प्रभु लीड करने तुम्हें सहाय हेलो सहवर्ती हेलो प्रभु आउरी जेपरी से प्रभु तुम नाम प्रभु जेपरी सेवा कार्य आगे तुम्हें अभिषेक कर पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें कथा कह बोली प्रार्थना करुच्ची। प्रेमिक पिता परमेश्वर प्रार्थना करुच्ची ए कार्य प्रभु जो दीदी प्रभु आज गीत गाई लीड कर भी तुम्हें आशीर्वाद कर तुम उत्तम स्वर कंठ दियो प्रभु स्वर द्वारा जेपरी लोक मान एक आकर्षण एक पवित्र जीवन काटापी तुम्हें उत्तम भाव में गढ़ बोली प्रार्थना करुच्ची। प्रेमिक पिता परमेश्वर अनेक लोक प्रभु यही समय सुजोग पाई पार प्रभु खोजिले भी किंतु आज तुम्हें आम सुजोग दे से धन्यवाद दूची आम प्रत्येकों द्वारा तुम्हें गौरव स्तुति वंदना पूजा प्रशंसा तुम्हें पाओ ए रातिर जिते आपद विपद रोग संकट सुनिद्रा दे एक उत्तम दिन देखापी आम तुम्हें साहाय्य अनुग्रह कर प्रभु प्रार्थना करुच्ची प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर नुआ नुआ दास मान द्वारा नुआ नुआ तुम दासी मान द्वारा प्रभु मान गीत मध्यम वाक्य मध्यम कथा कहूँ से धन्यवाद दूची गौरव स्तुति वंदना तुम्हें पाओ धन्यवाद दे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ये प्लाटफर्म जिते जन अच्छे प्रत्येक को साहाय्य कर बोली जीशु नाम मांगुछु पिता आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लर्ड आज्ञा। अति सुंदर भाव में भोजन सहित समस्त विषय नहीं प्रार्थना करछंती प्रभु शुणी उत्तर देछंती सदा प्रभु को धन्यवाद हो आपन को धन्यवाद दूची। आमे समस्ते प्रभु शिखाई प्रार्थना करवा आ शेष आशीर्वाद जस्यु कर आज्ञा शेष आशीर्वाद करेंगे आम समस्ते मिसी प्रभु शिखाई प्रार्थना करवा। हे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पवित्र मान्य हो तुम राज्य आसु
ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର୍ୟ ଆମେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମର। ଆମେନ୍। ସେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଫେଲୋସିପ ତତ୍ସହିତ ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତୁ।